السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کامیاب ہونے کا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ۔ جو خدا کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا ذخیرہ ہے اور اس کے مشتاقوں کے واسطے بڑی نعمت ہے۔ اس کا ورد تمام بلاؤں کے واسطے مذیب خلاصی اور خدا کے وسیلے کے واسطے ایک چمکتا ہوا چراغ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو کر بہشت میں داخل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دوزخ کے فرشتوں سے جو 19 ہیں اور جو خاص عذاب کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ اگر بچنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھیں، وہ فرشتے عذاب نہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ عزت و جلال کی قسم، اللہ نے فرمایا، اللہ جل شانہ نے عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ اگر کسی چیز پر میرا نام پڑھا جائے تو اس میں ضرور برکت پیدا کر دوں گا، یعنی اس کام میں برکت ہو جائے گی۔ اگر بیمار ہے تو شفا ہو جائے گی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو اور وہ زمین پر گر پڑا ہو تو اس کو تعظیم کے لحاظ سے کوئی اٹھا لے اور اس کا نام صدیقوں میں لکھا جاتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ عذاب میں ہوں تو عذاب تخلیف کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے جاتے ہیں 10,000 درجے۔ حضرت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی تمام عمر میں کسی شخص نے 1,00,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ روایت ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بعد انتقال خواب میں دیکھا۔ فرمایا، تمہارے واسطے میں کیا تحفہ بھیجوں جس سے کہ تمہاری روح خوش ہو؟ تو بی بی نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھ کر ثواب بخشیے۔ روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز قبرستان میں تشریف لے گئے۔ معلوم ہوا کہ ایک مردے پر عذاب ہو رہا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر رحم آیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مردے پر بخشیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بخشا۔ فوراً اس مردے پر سے عذاب ختم ہو گیا، یعنی عذاب اٹھا لیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور حوریں اس کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ حوروں سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کب تک رہو گی؟ عرض کیا کہ سور پھونکنے اور بہشت میں داخل ہونے تک۔ کفایہ شعبی میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ جب میں مروں تو بعد غسل میری پیشانی پر اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب اس شخص کو قبر میں رکھا گیا اور فرشتے عذاب کے وارد ہوئے تو اس کی پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ دیکھیے، وہ خود بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے والے ہوں گے اور دل سے عبادت کرنے والے ہوں گے، اور جو انہوں نے وصیت کی اور ان کے گھر والوں نے وہی کیا، ان کی وصیت کو مانا اور ان کے پیشانی پر اور ان کے سینے پر لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बहुत ही बड़ी फजीलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा देखकर कहा कि अजाब से बेफिक्र हो गया, यानी जब कब्र में अजाब देने वाले फरिश्ते आए तो उन्होंने यही कहा कि अजाब से बेफिक्र हो गया, बिस्मिल्लाह की बरकत से अजाब नहीं किया गया। इसी किताब में लिखा है कि एक फासिक व गुनाहगार था। मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर दरियाफ्त किया कि तेरे साथ क्या मामला हुआ। उसने कहा कि मैं बख्शा गया इसलिए कि मैं रोज़ाना 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उसकी बरकत से गुनाहों की माफ़ी चाहता था। यानी गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए वो ये सोचकर, अपने दिल में यही सोचकर 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता था, तो खुदावंद ताला ने उसकी बरकत से उसको बख्श दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल में बीसियों रिवायत वारिद हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया के भी हर काम में अल्लाह की मदद होती है हर उस बंदे के लिए जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करता रहता है। चलते फिरते, उठते बैठते, खड़े लेटे, करवटों के बल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबको याद है, सभी पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, पाकी नापाकी में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दिल को पाक रखना चाहिए और दिल का वज़ू पानी से नहीं होता है। दिल का वज़ू ईमान है, यानी कि जिस दिल के अंदर बुग़्ज़, कीना, हसद, तकब्बुर नहीं है, ऐसे बंदे का दिल पाक होता है और ऐसा बंदा हर हाल में अल्लाह के ज़िक्र को कर सकता है। यानी पाकी नापाकी हर हालात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करते रहें और पाक रहने की पूरी कोशिश करें। मुसलमान को पाक रहना चाहिए और हर हाल में खड़े लेटे बैठे अल्लाह का विर्द करते रहना चाहिए। अल्लाह का विर्द करने से जो भी कोई हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, पहले कलमे तैयबा का ज़िक्र करते हैं, उसका नूर हमारे दिल के अंदर दाखिल हो जाता है और ज़ाकिर क़ल्बी बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत ही बड़ी फजीलत है। हमने आपको चंद बातें ही बताई हैं। दीन और दुनिया से माला माल होने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करते रहें। सबसे अव्वल वजीफ़ा और बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। चाहें तो आप 101 बार एक तस्बीह रोज़ पढ़ लिया करें, या फिर किसी हाजात के लिए 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़कर अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से अपनी हाजात को रखें और अपनी हाजात पूरा होने की दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला हर हाजात पूरी हो जाएगी। आपके माल में, आपकी जान में, आपके हर किसी चीज़ में बरकत ही बरकत पैदा हो जाएगी। बरकत आपके घर के अंदर दाखिल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही आसान और बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। इसमें आज़म को पढ़ने वाला कभी भी नामुराद नहीं होता है। जितना भी आप चाहें उतना यह ज़िक्र करते रहें। अगर आप इस विर्द को कसरत के साथ करते हैं, यानी जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा इस विर्द को बढ़ाएंगे, आपके सारे ही काम खुद ब खुद बनते जाएंगे। अल्लाह की गैबी मदद आएगी और आपके सारे ही काम बना डालेगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल और आजमाया हुआ वजीफ़ा है। दुश्मन को ज़ेर करने का वजीफ़ा और अपना किस्मत का सितारा चमकाने वाला वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा। आप इस वजीफ़े को ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।